गुड मॉर्निंग एवरीवन। समस्त को मु भी शिक्षक हेबी यूट्यूब चैनल दे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण मानक पई सोशल स्टडीज गंगवंशरू बछा बछा किछि इंपोर्टेंट प्रश्न जहाँकि आपणकर ओटीटी एग्जाम पई बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने ए चैनल दे प्रथम थर पे विजिट करछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देबे जहाँ फल रे आगो को आसुथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपन पाखु पहुँचो। ठीक अच्छे। आउ मु भी शिक्षक भी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप रे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली मॉक टेस्ट चलुछि। जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डेली मॉक टेस्ट देवाई इंटरेस्टेड बा इच्छुक अछंती से माने एही वीडियो डिस्क्रिप्शन रे दिया लिंक उपर क्लिक करिकी शीघ्र शीघ्र जॉइन हो जातु जहाँ फल रे फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट देवार सुजोग से पाई पारिबे। ठीक अच्छे। तो आउ डेरी कहीं जल्दी जल्दी वीडियो रे दिया लिंक पर क्लिक करके जॉइन हो जातु। ठीक अच्छे। तो चलतु आउ डेरी न करके क्लास टी आरंभ करिया। देखंतु प्रथम प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु कहा द्वारा ओडिशा रे गंग राजवंशर आरंभ करा जायतिला। निम्नलिखित मध्यरु कहा द्वारा ओडिशा रे गंग राजवंशर आरंभ करा जायतिला। ऑप्शन ए राजा राजदेव प्रथम, ऑप्शन बी वज्रहस्त पंचम, ऑप्शन सी कमरनाभ, ऑप्शन डी अनंत वर्मा चोड़गंग देव। कौन हम राइट आंसर बोले निम्नलिखित मध्यरु कहा द्वारा ओडिशा रे गंग राजवंशर आरंभ करा जायतिला। ऑप्शन बी वज्रहस्त पंचम है पंचम वज्रहस्त। ऑप्शन बी इज राइट आंसर वज्रहस्त पंचम तांको द्वारा कौन होता ना ओडिशा रे गंग राजवंशर आरंभ करा जायतिला। मन रखियो पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित गंग शासक माननकु सेमानक शासनर सठिक कालक्रम अनुसार केउटी ठीक। निम्नलिखित गंग शासक माननकु सेमानकर शासनर सठिक कालक्रम अनुसार केउटी ठीक। राजा राजदेव है नरसिंहदेव भानुदेव आउ चोड़गंग देव एमिति 4 जन शासकंकर नाम दि जाइछि। तो प्रथम शासक होउछन्ति किए पिले कौन हम राइट आंसर क्रम अनुसार कही सजाइबा पई है। तो प्रथम रे के रहिबो प्रथम रे के रहिबो पिले प्रथम नरसिंहदेव है यही जीव कौन 1। ठीक अच्छे। आ द्वितीय हूँ राजा राजदेव है द्वितीय राजा राजदेव आ तृतीय हूँ भानुदेव द्वितीय है ये जीव तृतीय आ चतुर्थ हूँ चोड़गंग देव। ठीक अच्छे। ताहले कौन हम राइट आंसर पिले 2 2 1 3 4 ना। तो ऑप्शन बी जो राइट आंसर। ठीक अच्छे। ताहले प्रथम शासक किए पिले ना नरसिंहदेव प्रथम आ द्वितीय हूँ राजा राजदेव द्वितीय तृतीय हूँ भानुदेव द्वितीय आ चतुर्थ हूँ चोड़गंग देव। ठीक अच्छे। मन रखियो पिले। तो ऑप्शन बी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चोड़गंग देव कहार भक्त थिले। चोड़गंग देव कहार भक्त थिले बा कहा को विश्वास करथिले से। ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी शिव है, ऑप्शन डी जैन। कौन हम राइट आंसर ऑप्शन सी शिव है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर चोड़गंग देव शिवंकर भक्त थिले से। ठीक अच्छे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 चोड़गंग देवଙ୍କ ସମୟରେ गंग साम्राज्यर राजधानी कौन थिला। चोड़गंग देवଙ୍କ ସମୟରେ गंग साम्राज्यर राजधानी कौन थिला। ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी तोसाली, ऑप्शन सी कटक ना ऑप्शन डी कलिंग नगरी। कौन हम राइट आंसर चोड़गंग देवଙ୍କ ସମୟରେ गंग साम्राज्यर राजधानी कौन थिला पिले ऑप्शन डी कलिंग नगरी है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर कलिंग नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 गंगवंश समय राजस्व अधिकारी माने केउ नाम रे परिचित थिले। गंगवंश समय राजस्व अधिकारी माने केउ नाम रे परिचित थिले महापात्र ना पात्र सामंत
ନା ଅଧିକାରୀ ନା ସଂଗ୍ରହକ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନେ ମହାପାତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମହାପାତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ? କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ରାଜା ଥିଲେ? ସୋମବଂଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ, ଭୈବଂଶ ନା ଗଙ୍ଗବଂଶ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଗଙ୍ଗବଂଶ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ କିଏ ପିଲେ? ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ, ଯିଏକି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ, ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ, ଅପସନ୍ ସି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ, ଯିଏକି ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, କିଏ କଟକକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଏହାକୁ ଅଭିନବ ବାରାଣାସୀ କଟକ ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନା ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ କଟକକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଏହାକୁ ଅଭିନବ ବାରାଣାସୀ କଟକ ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ କୌଶଲ୍ୟାଗଙ୍ଗ ନାମକ କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦର ଖନନ କିଏ କରିଥିଲେ? ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ କୌଶଲ୍ୟାଗଙ୍ଗ ନାମକ କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦର ଖନନ କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଖାରବେଳ, ଅପସନ୍ ବି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଅପସନ୍ ସି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଅଶୋକ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ କୌଶଲ୍ୟାଗଙ୍ଗ ନାମକ କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦର ଖନନ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ମନୋନୀତ କରିଥିବା ସ୍ଥାନ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ମନୋନୀତ କରିଥିବା ସ୍ଥାନ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବାରଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ବାଙ୍କି, ଅପସନ୍ ସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନା ଅପସନ୍ ଡି ରଣପୁର? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ବାରଙ୍ଗ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବାରଙ୍ଗ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11, ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ ସ୍ଥିତ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ? ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ ସ୍ଥିତ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋରେଖନାଥ, ଅପସନ୍ ବି ଧବଳେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ ସ୍ଥିତ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗଙ୍ଗ ଶାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗଙ୍ଗ ଶାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ, ଅପସନ୍ ବି ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ,
ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ହେଲା। ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା, ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଶେଷ କରିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସମାଜରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ? ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସମାଜରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନା ଅପସନ୍ ବି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଅପସନ୍ ସି ବୈଶ୍ୟ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶୂଦ୍ର। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମାଜରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14, ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କେଉଁ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କେଉଁ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ପିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ସମୟରେ, ନା ସୋମବଂଶ ସମୟରେ, ନା ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ, ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ଦେଖ ପିଲେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ବିଦ୍ୟାଧର କାହା ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ? କବି ବିଦ୍ୟାଧର କାହା ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ, ଅପସନ୍ ସି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାରାଜ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଘବ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ। କବି ବିଦ୍ୟାଧର କାହା ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ? ନା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ କବି ବିଦ୍ୟାଧର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲେ ଏଇ ଥିଲା ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ଗଙ୍ଗବଂଶରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।